Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons expliquer la page 34. J'identifie différents types de textes. يعني أوظف les types اللي هي أنواع des textes هنا النصوص. أوظف أنواع نصوص مختلفة. Lis attentivement les textes suivants. يعني اقرأ attentivement يعني بالتركيز les textes suivants النصوص التالية. La banane يعني الموزة. احنا نعرف الموز هو كي. Pourquoi la consommation de la banane est-elle conseillée par les médecins؟ يعني لماذا استهلاك الموز ينصح به من قبل الأطباء؟ Les médecins هي الأطباء. La banane contient des sucres naturels. يعني الموز فيه سكر طبيعي. Un sucre naturel ou des sucres naturels. Elle est également riche en protéines. وهي أيضا غنية بالبروتين. En fibres بالألياف. En phosphore بالفوسفور. En fer بالحديد. En vitamines يعني بالفيتامينات. Et minéraux هي المياه المعدنية. Énergétique et très riche en eau. Et elle favorise la lutte contre le stress. يعني هي تقوم يعني تعطينا طاقة. هي عبارة عن غذاء طاقة. Riche en eau يعني غنية بالماء. Elle favorise la lutte contre le stress يعني تحارب ضد القلق. L'anémie اللي هي فقر الدم. Les brûlures d'estomac يعني حروق المعدة. Et même les crises cardiaques وحتى الأزمات القلبية. Sa richesse en potassium يعني غناها بالبوتاسيوم aide à la concentration et à l'apprentissage. يعني غناها بالبوتاسيوم يساعد على التركيز وعلى التعلم. لا بانان هنا نستمع هو يتكلم على الموز. أعيد النص بدون شرح. La banane, je répète la lecture. Pourquoi la consommation de la banane est-elle conseillée par les médecins? La banane contient des sucres naturels. Elle est également riche en protéines, en fibres, en phosphore, en fer, en vitamines et minéraux. Énergétique et très riche en eau. Elle favorise la lutte contre le stress, l'anémie, les brûlures d'estomac et même les crises cardiaques. Sa richesse en potassium aide à la concentration et à l'apprentissage. الآن ننتقل إلى التكست نيميرو 2 أو النص رقم 2. تكست نيميرو 2 أو النص رقم 2 يتكلم عن السلاحف أو يتكلم عن حيوان اللي هو السلحفاة أو السلاحف les tortues. Les tortues n'ont pas de dents يعني السلاحف ليس لديها أسنان. Mais un bec rédige au bord tranchant. لكن un bec rédige au bord tranchant يعني منقار يشبه المنقار هكذا. rédige au bord tranchant يعني فيه زوايا حادة. زاوية تاعو حادة. La plupart pour découper leur nourriture. qui leur permet de découper leur nourriture. يعني اللي يساعدهم باش يقصوا الماكلة تاعهم. Découper leur nourriture. La plupart d'entre elles sont végétariennes. يعني الأكثرية تاع السلاحف هي تكون عاشبة. Elles consomment des plantes, des feuilles et des fruits. تستهلك أو السلاحف العاشبة تستهلك النباتات اللي هي les plantes, les feuilles يعني الأوراق et des fruits يعني الفواكه. D'autres sont carnivores والأخرى carnivores يعني تتغذى على اللحم أو لاحمة. Elles se nourrissent d'insectes يعني تتغذى على الحشرات. de têtards اللي هي صغار الضفادع et de petits poissons d'eau douce والأسماك الصغيرة التي تعيش في الماء العذب.
Les tortues marines vivent grâce aux algues, aux crabes et aux méduses. يعني les tortues يعني سلاحف مارين البحرية اللي تعيش في البحر تعيش بسبب les algues اللي هي الطحالب au crabe يعني السلطعونات et aux méduses يعني قناديل البحر. Malheureusement يعني لسوء الحظ elles sont en danger إنهم في خطر car les mers et océans sont de plus en plus pollués. للأسف أو لسوء الحظ هي معرضة للخطر لأن البحار والمحيطات ملوثة polluées. أعيد القراءة. Je répète la lecture. Les tortues n'ont pas de dents, mais un bec rédige au bord tranchant qui leur permet de découper leur nourriture. La plupart d'entre elles sont végétariennes. Elles consomment des plantes, des feuilles et des fruits. D'autres sont carnivores. Elles se nourrissent d'insectes, de têtards et de petits poissons d'eau douce. Les tortues marines vivent grâce aux algues, les algues aux crabes et aux méduses. Malheureusement, elles sont en danger car les mers et océans sont de plus en plus pollués. Le texte numéro 3 يعني النص الثالث. النص الثالث l'école de mon enfance. العنوان تاعو le titre de texte numéro 3 c'est l'école de mon enfance يعني مدرسة طفولتي. J'ai su par la suite qu'on peut donner dans les écoles un enseignement attrayant. يعني عرفت سابقا بأنه يمكننا إعطاء المدارس تعليما جذابا أو طريقة تعليم جذابة. Qu'on peut instruire les enfants en les amusant. يعني نقدر نعرفوا الأطفال أو نعلموهم en les amusant يعني في نفس الوقت نمتعوهم. Qu'il y a des méthodes pour diminuer l'effort de l'élève يعني هناك طرق لكي نخفض من قوة l'effort أو طاقة التلميذ pour éveiller son attention يعني لكي نلفت انتباهه. Cela se peut, les grandes personnes disent tant que belles choses يعني الناس الكبار يقولوا بلي هذه حاجة مليحة. Je crois finalement qu'un enfant de 7 ans n'a pas besoin de tout cela. يعني أظن في النهاية ذكرت رأيه أظن في النهاية أن طفل ذا 7 سنوات لا يحتاج لكل هذا. N'a pas besoin de tout cela. Il est attentif par crainte et par amour propre. كيما نقولوا il est attentif يعني يكون مركز يعني مثلا أستاذ هكا يقري أستاذ يشتيه amour propre يعني حب نظيف. Il s'agit d'éviter les coups du maître يعني يتجنب أنه يتضرب et les moqueries du voisin qui sait lire يعني يتجنب كيما نقولوا هكا واحد تلميذ يعرف يقرأ يضحك على تلميذ ما يعرفش يقرأ du voisin qui sait lire. L'école de mon enfance, je suis par la suite qu'on peut donner dans les écoles un enseignement attrayant, qu'on peut instruire les enfants en les amusant, qu'il y a des méthodes pour diminuer l'effort de l'élève, pour éveiller son attention. Cela se peut, les grandes personnes disent tant de belles choses. Je crois finalement qu'un enfant de 7 ans n'a pas besoin de tout cela. Il est attentif par crainte et par amour propre. Il s'agit d'éviter les coups du maître et les moqueries du voisin qui sait lire.
Page 35. Je vérifie ma compréhension du texte. هنا سأظهر ما فهمته من النصوص السابقة الثلاث. نص la banane, les tortues et l'école de mon enfance. La banane يعني الموز والسلاحف ومدرسة طفولتي. Dans le texte أولا نقرأ السؤال. Réponds en cochant la bonne réponse. يعني أجب كما نقولوا بوضع علامة في الخانة الصحيحة. قد يقول لي alimentation texte numéro 1 ولا يهضر على لا بانان أو الموز هو غذاء. إذا نعم يتكلم على l'alimentation. دانيمو يعني هو يتكلم عن الحيوانات. لا هو ما يتكلمش عن الحيوانات. هل هو يتكلم عن un souvenir d'enfance؟ هل هو يتكلم عن ذكرى من الطفولة؟ لا. هل هو يتكلم عن الصحة؟ نعم. أيضا d'une brochure sur l'alimentation كتيب على الصحة أو عن التغذية. نعم. d'un roman هي رواية. هل لا يتكلم عن رواية أو لا يتكلم عن قصة هنا. d'une brochure destinée aux adolescents هو صح هنايا مكتبليش une brochure يعني كتيب مخصص للمراهقين بصح المراهقين لازم يقراو ويستفادوا منه. إذا c'est une brochure destinée aux adolescents. Le texte numéro 1 parle d'alimentation, de santé, d'une brochure sur l'alimentation et d'une brochure destinée aux adolescents. Le texte numéro 2 يعني النص الثاني يهضر على الاليمونتاسيون. نعم كيفاه؟ نرجع للنص. النص يهضر على لي تورتي يعني يهضر على السلاحف. راهو صح يهضر على حيوانات لكن نلاحظوا لا بلوبار دو تكست يعني أكثرية النص على واش يهضر لي على لي فخوي. يهضر لي على واش تاكل السلاحف المائية واش تاكل وعلى راها عايشة وبفضل واش. والسلاحف العاشبة واللاحمة راهو يهضر لك مشحونة فخوي فاي بلونت. عندنا دانسيك دو تيتار دو بيتي باسون. إذا نقولوا راها تهضر على الانيماسيون. تهضر على دانيمو تهضر على حيوان. نعم تهضر على السلاحف. un souvenir d'enfance يعني ذكرى من ذكريات الطفولة. لا. تهضر على الصحة. لا لأنه هي ما تهضرش على الصحة. عندنا une brochure sur l'alimentation. c'est vrai تهضر على une brochure sur l'alimentation على التغذية تاع السلاحف. une brochure d'alimentation. d'un roman رواية أو حكاية. لا تتكلم على une brochure destinée aux adolescents. هذا كامل دي بروشور زوج نصوص هذو اللي قريناهم هما عبارة عن une brochure destinée aux adolescents يعني كتيب متاح للمراهقين. les adolescents هما المراهقين. تكست نيميرو 3 يعني نص ثالث على واش راهو يهضر على الاليمونتاسيون التغذية. لا. يهضر على انيمال حيوان. لا. يهضر على حدث أو ذكرى من طفولته. نعم. يتكلم على الصحة. لا. يتكلم على une brochure sur l'alimentation يتكلم على كتيب حول التغذية. لا. يتكلم على رواية. نعم هو يتكلم عن رواية لأنه علاه راهو يهضر لي راهو يحكي لي واش صرا واش عرف من قبل واش استنتج درك. كملنا الجدول. انتقلوا السؤال الثاني يعني يقول لي quel est le thème commun au texte 1 et 2. نكتبوا لو كي يعطيني سؤال. هنا كاين اسم النون d'interrogation يعني اسم تاع تساؤل كما نقولوا لماذا من هكذا باللغة العربية. نبدأ
انا كي يعطيني نبدا بعد هذيك الكلمه تاع التساؤل نحيها ونروح نكتبها هكذا ونروح نكتب لهم الاجابه. نكتب لو تيم comment au texte 1 et 2 1 et 2 واش قال لي في السؤال؟ قال لي ما هو الموضوع المشترك بين النص الاول والنص الثاني. نروح نشوفوا. نبداو النص الاول والنص الثاني باش يشتركوا في لاليمونطاسيون. اذا نكتبوا لو تيم كوما يعني الموضوع المشترك في النص الاول والثاني هو l'alimentation. L'alimentation. يعني التغذية. Complète le tableau suivant يعني أكمل النص التالي en écrivant بكتابة le titre dans la case qui convient بكتابة العنوان في الخانة المناسبة. أكمل الجدول التالي بكتابة عنوان النصوص في الخانة المناسبة. هنا حنحطو le titre du texte عنوان النص. وهنا واش قال لي ce texte sert à يعني هذا النص واش يدير؟ هذا النص راكونتي معناها يحكي. informer معناها كيما نقولوا يعطي معلومات. هنا ما تكملش البلاصه. يعطي معلومات. expliquer معناها يشرح. يحكي معناها راكونتي. informer معناها يعطي معلومات. وexpliquer معناها يشرح. ما هو النص اللي يحكي وما هو النص الذي يعطي معلومات وما هو النص الذي يشرح؟ اولا النص اللي يحكي. نبداو بالنص اللي يحكي. النص اللي يحكي نشوفوا هنا. نبداو باول نص. النص الاول على بنان. النص الاول قاعد يعطينا. النص الاول راهو يشرح لنا. النص الثاني واش راهو يدير؟ النص الثاني راهو يعطينا معلومات. شي هي المعلومات؟ قالنا بلي لي تورتو نون با دو دون. قالنا بلي سلاحف ما عندهاش اسنان. عطانا معلومات على واش تتغذى السلاحف العاشبة. وعطانا ايضا معلومات على واش تتغذى السلاحف اللاحمة وين تعيش الى اخره. والنص الثالث والاخير هو عبارة عن حكاية او رواية يعني يحكي او راكونتي كوم سا. أنه يحكي راكونتي. وش هو النص اللي يحكي؟ النص اللي يحكي هو l'histoire de mon enfance. هنا ما كفتنيش كتبتها لتحت. l'histoire de mon enfance. هنا ليستوار يعني هنا حنا كتبت لكم ليستوار. هنا باش نبين لكم سولمون ليستوار معناها القصه. كي يقول لي راكونتي معناها راه يحكي لي حاجه. راه يعطيني مثلا اون هيستوار هي قصه. اما العنوان فهو ليكول دو مون انفونس. انفورمي يعني يعطي معلومات. قلنا لي تورتي اللي هو النص الثاني. لي تورتي. انفورمي يعني نص اللي تكون فيه معلومات يكون يحكي لنا على حاجه معينه. يكون ماشي يحكي لنا تسمى يعطينا معلومات على حاجه. كي يعطيني انا مجموعه من المعلومات النص كامل عباره عن معلومات. مثلا السلحفاه ليس لديها اسنان. كاين سلحفاه تعيش في الماء. كاين سلحفاه هكذا. كي يعطيني معلومات معناها هذا النص اي سي ان تكست كي سير ا انفورمي. اما اكسبليكي يعني يشرح. هو النص الاول هو لا بانان يعني الموزة او الموز. كوش لي بون ريبونس يعني ضع هذه العلامة على الخانات الصحيحة او في الخانات الصحيحة. لا بانان فافوريز لا لوت كونتر يعني الموز يكافح ماذا؟ عندنا لي برولور تيستوما هي صدمات المعدة. قلنا سي فري يعني صحيح.
لازم هنا كاين ناس نقولها لاست، هي لا ما نطقوش هنايا تي والاش ما نقومش نقولوا لازمه، وهو الربو. لو ستريس، الربو قلنا لا يعالج. الربو كيما الربو هو مرض مزمن، يعني المرض لا يستطيع أن يشفي الربو لأنه مرض مزمن. لو ستريس، عندنا لو ستريس هي التوتر أو القلق، نعم هو يعالجه أو يكافحه. لو ستريس يعني القلق أو التوتر، الناس اللي عندهم القلق أو التوتر ولا اللي عندهم نشاط زائد. القلق أو التوتر اللي هو لو ستريس. سي فغي يعني صحيح. لو ديابيت اللي هو مرض السكري، عافانا الله وإياكم، اللي هو مرض السكري، لا ديابيت، هل يكافح مرض السكري؟ لا، سي فو يعني خطأ. لي كاري دونتير هي تسوس الأسنان، هي تسوس الأسنان. لي كاري دونتير هل تعالج تسوس الأسنان؟ لا، سي فو يعني خطأ. لا كريز كاردياك، تعالج لا كريز كاردياك، يعني فغي عندنا ثلاثة. لي برولور ديستوما، عندنا لو ستريس، وعندنا لا كريز cardiaque. Merci pour votre attention. Bonne chance.